Today we are going to see the simple grammar prefix. Okay, so what is called prefix? Means to add in front of your word to the beginning of your word. Prefix are the attachments with one word to give you a new meaning and change the meaning also. That is called prefix. Prefix அப்படினா நம்ம கன்ஃபியூஸ் ஆக வேண்டியதே இல்லை. என்ன அப்படினா ஒரு ப்ரீ அப்படினாவே முன்னாடின்னு அர்த்தம். ஒரு வேர்டுக்கு முன்னாடி ஆட் பண்ணக்கூடியது. இது என்னன்னு சொல்லுவோம்னா இதை வந்து ரூட் வேர்டுன்னு சொல்லுவோம். And then it is called base word. Okay, so இதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன ஆட் பண்ண போறோம்? क्वेश्चंस பாத்தீங்கன்னா 10th 11th 12th பாத்தீங்கன்னா இதோட க்ளூஸ் வந்து கீழ இருக்கும். அப்ப பாசிபிள் இருந்துச்சுன்னா அங்க என்ன ரைட் பண்ணனும்னா impossible. So it is the prefix. Okay, next பாத்தீங்க அப்படினா triangle, next disrespect, next dishonor, அடுத்து next பாத்தீங்கன்னா mismanage, disobey, infertile, indifferent, next contradiction, counterclockwise, dialogue, diameter, foretell, forecast, pan-American, pan-Indian. These are called the prefix and it is the root word and it is the base word and it is the prefix. Okay, antenatal, antivirus, demerits, discourage, exminister, impugn, insecure, irregular, non-lexical, non-lexical, and next one is the same word prepied. So this is the importance only. I write one more times. So here non-lexical, transform, prepaid, unhappy, envision, replay, misuse, immortal, insensitive, surface, unweight. So here எழுபல் இருக்கு இல்லையா, இங்க வந்து honor கூட போட்டுக்கலாம். honor, so next one illogical, unaware, decode, defame, malnutrition, malpractice, cooperate, dislike, disown, atheist, aglow, misspell, discourage, interest. Next one பாத்தீங்க அப்படின்னா yes, uniform, unilateral, bicycle, microscope, illegal, inaccurate, misunderstand, outdoor, undertake, inter, poly, outdoor, undertake, interdisciplinary, polytheism, immature, enclose, discovered, antivirus, demerits, ex-minister, and semicolon. So these are called prefixes. And what is called affixes means the combination of prefix and suffix. It is called affixes. Okay, so I am already told these are the prefix and it is the root word and the base word. Okay, so idhula questions எப்படி கேட்பாங்கன்னா 10th 11th and 12th prefix suffix வந்து டெஃபினட்டா 1 மார்க் क्वेश्चंसல இருக்கும். क्वेश्चंस வந்து இருக்கும் I mean play அப்படிங்கிறது சென்டென்ஸ்ல வந்து I mean क्वेश्चना இருக்கும். கீழ ஆப்ஷன்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா read, miss, in அந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் A B C D ன்னு சொல்லிட்டு. சோ நீங்க அந்த prefix சொல்லிருந்தாங்க அப்படினா அப்ப play ஓட என்ன ஜாயின் ஆகும்? re plus play, replay. அப்ப நீங்க கரெக்ட் ஆன்சர்ஸ் என்ன ரைட் பண்ணனும் பாத்தீங்க அப்படினா replay அப்படிங்கறத ரைட் பண்ணனும். இத வந்து எக்ஸாம்ஸ்ல ரைட் பண்ணும்போது 10th 11th 12th ஸ்டூடண்ட்ஸ் வந்து ஆப்ஷன்ஸ் போட்டுட்டு என்ன பண்ணுவீங்கன்னா முன்னாடி இருக்கிறது prefix read மட்டும் போடுவீங்க. ஓகே, அப்படி ரைட் பண்ணாதீங்க. அப்படி ரைட் I mean marks கொடுப்பாங்க but that it's not good. Okay, so ஃபுல்லாவே என்ன ரைட் பண்ணா replay அப்படிங்கறத ரைட் பண்ணுங்க. சஃபிக்ஸ்னால அப்படினா இப்ப வேர்ட்ஸ் இருக்கு அப்படினா அது கூட என்ன வேர்ட், இப்ப play இதோட சஃபிக்ஸ் என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படினா playful, இதுதான் வந்து சஃபிக்ஸ்.
suffix full, okay, after the word, okay. ஒரு வேர்டுக்கு பின்னாடி ஆட் பண்றதா என்னன்னு சொல்லுவோம்னா சஃபிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ப்ரிஃபிக்ஸ் ப்ரீ அப்படின்னாவே என்னன்னா ஒரு வேர்டுக்கு முன்னாடி in front of your word and beginning of your word, so that is called prefix, okay. So 12th students க்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா first unit prosely book back exercisesல வந்து prefix and suffix இருக்கு. 10th க்கு பாத்தீங்கன்னா middle of the prosல பாத்தீங்க அப்படின்னா prefix and suffix இருக்கு. 11th students க்கு prefix suffix இருக்கு. prefix grammar பாத்தீங்கன்னா பேசிக்காவே 6th ல இருந்தே வந்து ரூல்ஸ் ஒண்ணுதான். கிராமரோட ரூல்ஸ் எப்பயுமே மாறாது. So prefix அப்படின்னா வேர்டுக்கு முன்னாடி ஆட் பண்ணக்கூடியது. இது வந்து நார்மல் சிம்பிள், ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கிராமர் தான். ஆனா எங்க கன்ஃபியூஸ் ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப impure அப்படிங்கும்போது கீழே ஆப்ஷன்ஸ்ல இம் இருக்கும், மிஸ் இருக்கும், டிஸ்கீன், இந்த மாதிரி கன்ஃபியூஸ்டாவே வந்து க்ளூஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. அதாவது நீங்க என்ன எடுத்து கரெக்டா ரைட் பண்ணணும்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா impure இம் அப்படிங்கறத எடுத்து கரெக்டா ரைட் பண்ணணும். So next classes we have to see about suffix. So thank you students. Students, today we are going to see about suffixes. Already we saw about prefixes. So what is called suffixes? What is called suffixes? A syllable or a part of your word that added to the end of the part of the word, that is called suffix, and it is go behind your word, so it is called suffix, okay. suffix அப்படினா என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படினா ஒரு வேர்டுக்கு பின்னாடி ஆட் பண்றது, prefix அப்படிங்கறது வேர்டுக்கு முன்னாடி ஆட் பண்றது. இதுல கன்ஃபியூஸ் ஆகிறதுக்கான இது ஒரு பெரிய பிராண்ட் கிராமர்ல கிடையாது. பிராண்ட் கிராமர்ங்கிறது ஆக்டிவ் வாய்ஸ் அண்ட் பாத்தீங்கன்னா ஸ்பீச், சிம்பிள், காம்பவுண்ட், காம்ப்ளெக்ஸ், இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு மேக்ஸ்ல வரக்கூடிய மாதிரி ஒரு சிம்பிள் சாப்டர். மேக்ஸ்ல சிம்பிள் சாப்டர்னு சொல்ற மாதிரி இதெல்லாம் வந்து சிம்பிள் ஒன் வேர்ட் கிராமர். இந்த சஃபிக்ஸஸ், ப்ரிஃபிக்ஸ் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னாவே இது வந்து ஒன் வேர்ட் கிராமர் and it is part 1 grammar. இது பாத்தீங்க அப்படினா 10th 11th 12th. சோ இந்த கிராமர் பாத்தீங்கன்னா 10th இருக்கட்டும், 11th இருக்கட்டும், 12th இருக்கட்டும், இது வந்து பாத்தீங்க அப்படினா part 1 கிராமர்ல இருக்கும். part 1 கிராமர் क्वेश्चंस தான் வந்து suffix. நான் எழுதி போட்ட மாதிரி suffixனா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா a syllable or a part of your word that added to the end of the part of the word, that is called suffix. இது பாத்தீங்க அப்படினா go behind your word, and the suffixes or the attachments of the word, attachments with a new word to give a new meaning and change their meaning, that is called suffixes. இதெல்லாம் என்னன்னு சொல்லுவோம்னு பாத்தீங்கன்னா suffix ன்னு சொல்லுவோம். அதுக்கு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா இந்த வேர்ட் எடுத்துக்கோங்க, intrinsic, ஓகே. intrinsic அப்படிங்கிறது இல்லையா, ஸோ இன் அப்படிங்கிறது ப்ரீ, முன்னாடி, இது வந்து ப்ரிஃபிக்ஸ். ட்ரின் அப்படிங்கிறது இது என்னன்னு சொல்லுவோம்னா ரூட் வேர்டுன்னு சொல்லலாம், பேஸ் வேர்டுன்னு சொல்லலாம், ஸ்டெம், ஓகே. எஸ், இட் இஸ் ட்ரெயின் அப்படிங்கிறது. இந்த சிக் அப்படிங்கிறது தான் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சஃபிக்ஸ், ஓகே. ஸோ இதை ஐ மீன் ஜஸ்ட் டு சேக் திஸ் எக்ஸாம்பிள், இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸை வச்சு இதில் ப்ரிஃபிக்ஸ் எது, ரூட் வேர்ட், பேஸ் வேர்டு எது, சஃபிக்ஸ் எது அப்படிங்கிற ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு நம்ம வந்துடலாம். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிஃபிக்ஸஸ் அண்ட் சஃபிக்ஸஸ் இட் ஹேவ் த செப்பரேட் மீனிங்ஸ். ஐ மீன் ப்ரிஃபிக்ஸாக இருக்கட்டும், சஃபிக்ஸாக இருக்கட்டும், அதுக்கான செப்பரேட் மீனிங்ஸ் வந்து இருக்கு. ஸோ இல்லை ஏபிள், இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா லெஸ்ஸர், ஃபுல்லர், ஈஆர், இது எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது எல்லாமே சஃபிக்ஸ். ஏபிள்ங்கிறது இஸ் ஏபிள் டு, இதோட மீனிங். லெஸ் அப்படிங்கிறது டு பி வித்தவுட், ஃபுல்ங்கிறது டு பி ஃபுல் ஆஃப், ஈஆர்ங்கிறது ஒன் ஹூ கேன். ஏன் மிஸ் நான் ப்ரிஃபிக்ஸோட வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா இந்தமாதிரி மீனிங்ஸ் எழுதி போட்டிருக்க மாட்டேன். பிகாஸ் இது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 10th 11th 12th கொஸ்டின்ஸ் வந்து இதோட மீனிங் கேட்க மாட்டாங்க.
ஐ மீன் இப்போ ட்ரின் அப்படின்னு இருக்குன்னா ட்ரின்சிக்னா முன்னாடி இருக்கக்கூடியது. வாட் இஸ் த ப்ரிஃபிக்ஸ் வேர்ட் அண்ட் வாட் இஸ் த சஃபிக்ஸ் வேர்ட்? கொஸ்டின்ஸ் அப்படி தான் இருக்கும். ஸோ அதோட மீனிங்ஸ் அப்படிங்கிறது யூ ஜஸ்ட் நோ அபவுட் தட். யூ நீட் நாட் டு மெமரி திஸ். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் கால் சஃபிக்ஸ். உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பின்னாடியே ஆட் பண்ணக்கூடியது கோ பிஹைண்ட் எ வேர்ட் தட் இஸ் கால்ட் சஃபிக்ஸ். In front of a word that is called prefix, and affixes means combination of prefix and suffix, that is called affixes. Okay, so inga pathinga appadina questions உங்களுக்கு இப்படி தான் இருக்கும். இது சென்டென்ஸா கேட்டிருப்பாங்க. ஆப்ஷன்ஸ்ல e or ist இந்த மாதிரி வந்து க்ளூஸ் கொடுத்திருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் playful, homeless, phantasm, communism, childlike, reddish, religious, furious. Next childish. Next பாத்தீங்க அப்படின்னா artist. இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆட்டோ அப்படின்னு இருக்கும்போது ஆட்டோ மொபைல்ங்கிறத யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆட்டோ மொபைல்ங்கிறத யூஸ் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் ஒன் ஆட்டோமேட்டிக். எஸ், ஆட்டோமேட்டிக் அதுவும் யூஸ் பண்ணலாம். ஆட்டோமேட்டிக், எஸ், லைக் தட். டவுன்வர்ட், ஹானரபிள், dangerous, biology, joyous, inward, beautiful, beautifully, hardship, honorable. So இங்க என்ன இருக்குன்னா இங்கே வந்து ஹியூமர் இருக்கு. ஸோ இங்கே என்ன ரைட் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமரஸ், எம்ப்ளாய்மெண்ட், மேத்தமெட்டிஷியன், மெஜிஷியன், provincial, docile, fragile, volatile, ductile, duckling, hireling, booklet, leaflet, eaglet, verbalize, criticize. இதெல்லாம் இந்த ISE இதுதான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த booklet, leaf, letter இதெல்லாம். popularize, slowly, sweetly, immediately, frequently, quickly. monarchy, next பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆலி, monarchy, hierarchy, oligarchy. நெக்ஸ்ட் வந்து இங்க உங்களுக்கு ஈஸியா புரியும் என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா டெமோக்ரஸி, catistocracy, bureaucracy, plutocracy, zoology, pathology, theology, psychology, phonology, youngster, T-E-R, youngster, hopefully, sadly, hood, boyhood, childhood, responsible, justify, regularity, colorless, painless. நான் ஆல்ரெடி
சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, to be without, careless, so இதெல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதெல்லாமே வந்து சஃபிக்ஸ் வேர்ட்ஸ். ஓகே, இது வரைக்குமே வந்து சஃபிக்ஸ் வேர்ட்ஸ். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது 12th ஸ்டாண்டர்டில் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன், உங்களுக்கு 10th 11th 12th எல்லாத்துலேயுமே வந்து இந்த ப்ரிஃபிக்ஸ் சஃபிக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒன் வேர்ட் கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது. இந்த ஒன் வேர்டு கொஸ்டின்ஸ் ஆனால் ப்ரோஸ் மாறி இருக்கும், ஆனால் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கம்பல்சரி கொஸ்டின். இது பார்ட் 1 கிராமரில் இருக்கும். ஸோ 12th பார்த்தீங்க அப்படின்னா பேஜ் நம்பர் 7 வந்து இந்த ப்ரிஃபிக்ஸ் சஃபிக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு புக் பேக் எக்ஸசைஸே வந்து தே கேன் ஆஸ்க். ஓகே, தே கேன் கிவ். அதில் பார்த்தீங்கன்னா பேஷண்ட், அப்போ impatient, patiently, dishonor, honorable, disrespect, respectable, infertile, fertility, indifferent, differently, befriend, friendly, disobey, obeying. So சொன்ன மாதிரி பார்ட் 1 கிராமர், ப்ரிஃபிக்ஸ் சஃபிக்ஸ் important, one word, so suffixes is completed students. So prefix and suffix, you go through this video and go to the book pack exercises. In book pack exercises they have to ask the questions like this, and not this format. The questions are not asked in your 10th and 11th and 12th standard. It's like a one word questions. They can ask like a one sentence. They can ask here one sentences and they can give some 4 options. You have to write that options. Here one more important, that is what does it means. They can ask the question volatile. Okay, that is options A, B, C, D, ILE. Some students in exams they have to write ILE. So this is not good. This is not good. இப்போ எழுதாதீங்க ILEங்கிறத தயவு செஞ்சு ரைட் பண்ணாதீங்க. அந்த வேர்ட்ஸ் ப்ரிஃபிக்ஸாக இருக்கட்டும், இது வந்து ப்ரிஃபிக்ஸ் சஃபிக்ஸ்க்கு மட்டும் இல்லை. நான் ஆல்ரெடி இன்னொரு வீடியோவில் வந்து ஹோமோஃபோன்ஸ் போட்டிருப்பேன். ஹோமோஃபோன்ஸாக இருந்தாலும் சரி, கன்ஃபியூசபிள்ஸாக இருந்தாலும் சரி, வெதர் இட் இஸ் இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணுறோம் இல்லையா. ஸோ இது எல்லாத்துலேயுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா, அதாவது ஆப்ஷன்ஸ் மட்டும் இப்படி எடுத்து எழுதாதீங்க. ஆப்ஷன்ஸ் போட்டுட்டு அந்த வேர்ட்ஸை ஃபுல்லாக ரைட் பண்ணுங்கள். வேலண்டைன் இருந்துச்சுன்னா அதை ஏன் போட்டு வேலண்டைன் ஃபுல்லாக ரைட் பண்ணுங்கள். சஃபிக்ஸ்ன்னு போட்டு சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ILE அப்படிங்கிறத மட்டும் ரைட் பண்ணுவீங்க, அந்த மாதிரி ரைட் பண்ணாதீங்க. ஸோ that's all students, you just go through this video and just go through that book pack exercises. So அந்த prefix suffix இந்த homophones homograph எந்த சாப்டரா வேணாலும் இருக்கலாம். அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உட்காந்து இந்த டெஃபினிஷன்ஸை தயவு செஞ்சு மனப்பாடம் பண்ணாதீங்க. ஏன்னா டெஃபினிஷன்ஸில் எந்த கொஸ்டின்ஸும் எந்த ஸ்டாண்டர்ட்லையும் கேட்க மாட்டாங்க. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிஃபிக்ஸ் சஃபிக்ஸ்னால் there are more than 100 வேர்ட்ஸ் இருக்குது. ப்ரிஃபிக்ஸ் சஃபிக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா more than 100 வேர்ட்ஸ். நல்லா டாப்பர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட என்ன மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணுவாங்கன்னா இந்த வாய்ஸு ஸ்பீச்சு அண்ட் தென் சிம்பிள் காம்பவுண்ட் காம்ப்ளெக்ஸில் ப்ரீஃபாக பண்ணுவாங்க. ஐ மீன் கரெக்டாக ஒர்க் அவுட் பண்ணுவாங்க. இந்த ஒன் வேர்ட் கிராமரில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இன் வேர்டுன்னு இருக்குன்னா அவுட் வேர்டு OUT அவுட்டுன்னு போட்டுருவாங்க. ஓகே, இப்போ ஜாயஸ் அப்படி போட்டாங்கன்னா தப்பாயிடும். ஜாயஸ்னா ஜாய்யஸ், இங்கே வந்து IOUSன்னு போட்டிங்க அப்படின்னா அது வந்து தப்பு. அப்போ அந்த ஒன் வேர்டு வந்து ஃபுல்லாகவே போயிடும். அப்போ ப்ரிஃபிக்ஸ் சஃபிக்ஸ் ஒன் வேர்ட் தானே அப்படின்னு வந்து டாப்பர்ஸ் வந்து கேர்லெஸ்ஸாக இருக்கக்கூடாது. ஸோ என்ன மிஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாமே நீ வந்து யூ ஜஸ்ட் கோ த்ரூ ஒன்ஸ். எப்பயுமே என்ன பண்ணணும்னா ஒன்ஸ் ஃபுல்லாகவே நீ என்ன பண்ணிடணும்னா கோ த்ரூ போயிடணும். அதாவது டவுன் வேர்டு, ஹானரபிள், டேஞ்சரஸ், பயாலஜி, இந்த வேர்டோட என்ன ஆட் பண்ணால் சஃபிக்ஸை, என்ன ஆட் பண்ணால் ப்ரிஃபிக்ஸ் அப்படிங்கிறது. அப்போ அட்லீஸ்ட் வந்து 10th-லேருந்து 12th ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணணும்னா யூ ஜஸ்ட் ரீட் more than 100 words. Once 100 words just read பண்ணுங்க. No need to memory. Thank you students.